Hi students, welcome. So today I am going to start dimensional formula from unit sign measurement chapter for 11th class students. సో ఇక్కడ నేను తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ రెండు లాంగ్వేజెస్ యూజ్ చేస్తాను. సో ఇంతకుముందు చేసిన వీడియోస్ ప్రకారం కొంతమంది రీజనల్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తే బాగుందన్నారు కాబట్టి సో ఇది నేను ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఒక స్టార్టింగ్ ఒక ఆర్డర్లో వెళ్తూ సో ఫస్ట్ ఇయర్ చాప్టర్స్ 11th క్లాస్ మెజర్మెంట్స్ యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్ కైనమాటిక్స్ ఇలా ఒక పద్ధతిలో వెళ్తూ మీకు టాపిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ వీడియోస్ కనుక మీరు కరెక్ట్ వింటే మీ టీచర్ ముందున్నట్టు చెప్పినట్టుగానే అలాగే చెప్తానని ట్రై చేస్తాను. యానిమేషన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి, ఓన్లీ డైరెక్ట్ నేను బోర్డు మాత్రం యూజ్ చేస్తాను. The first and very important topic in this is dimensional analysis or dimensional formula, dimensional method. So it is used in all the chapters. Even if you go for electricity chapter, what is the potential difference, dimensional formula of potential difference, they will ask you. So dimensional formula ante enti manaku already telusu, physical quantities. There are different types of physical quantities are there. So depending on one classification, depending on one property, there are two types of physical quantities are there: fundamental, derived physical quantities. Depending on other property, physical quantities are two types: scalars and vectors. Now I am talking about dimensional formula by using the first classification, because derived quantities depends on fundamental quantities. So now what is dimensional formula exactly? Try to understand it. See, for example, if you want to find out the area, so whether it is rectangle, if it is rectangle, what is the formula for area? Length and the breadth. If it is circle, what is the formula? Pi r square. If it is right angle triangle, what is the formula for area? Half into b into h. Now if you observe it, half into b into h, whatever it may be, here length is length, even breadth is also length. Shortest length is called breadth. So that means area is nothing but length square, because this is measured in centimeter, this is also measured in centimeter. So pi is constant, leave it, but r is nothing but radius. Radius is also a length. So length into length, length square. Base of the triangle and height of the triangle. So it is base is length and height is also one of the length. So L square. Whatever the area you take, any shape, whether it is irregular area or regular area, area is always written in terms of length. So area is nothing but L square. Area is nothing but L square. This point you remember. So that means what? You are expressing area in terms of length by using its initial letter. So area of a particular surface is length square. That means you are expressing area in terms of length to the certain power, that is 2. So if you want to write the volume of a particular body, length into breadth into height. So length, breadth, height, all are lengths. Avanni length le kada. So oka sphere తీసుకుంటే radius ఉంటుంది, radius is also a length. So if you take another cone system, 1/3 pi r square h. So ఇవన్నిటికి ఏ వాల్యూమ్ తీసుకున్నా సరే దాన్ని సెంటీమీటర్ ఇంటూ సెంటీమీటర్ ఇంటూ సెంటీమీటర్. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ యాజ్ ఎల్ క్యూబ్. If you go for speed formula is what actually in the old classes and the lower classes you studied. Distance, speed is nothing but distance by time. Distance is nothing but length. Distance is a length. So time is t. That means you are writing mass, length, time, all these fundamental quantities. We are using initial letters. Length initial letter is L, time initial letter is t. So it can be written as LT minus 1. That means ఈ స్పీడ్ని ఈ లెంత్ అండ్ టైం ఉండేట్టుగా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాం. అంటే స్పీడ్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లెంత్ అండ్ టైం. సో నౌ దిస్ ఈస్ దట్. Here normally 90% of physical quantities, approximately I am saying 90% of physical quantities depends on mass, length, time. So M, L, T. So that's why when we are writing the dimensional formula of any physical quantity, it can be written like this: M0 L square T power 0. As the area is independent of mass, you write M power 0.
this is t power 0. So volume is can be written as m power 0 L cube t power 0. So if you want to write the speed dimensional formula, so m0 L1 t power minus 1. What we are doing here? We are expressing all these derived quantities in terms of MLTs. MLT is nothing but mass, length, time. So if you go for higher physical quantities, you will get the electric current, absolute temperature. ఇవన్నీ ఇలా వస్తుంటాయి మనకి. సో అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఒక డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీని ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీలతో మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాం. అంటే స్పీడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ m power 0 L power 1 t power minus 1. అంటే ద ఎక్స్ప్రెషన్, వాట్ ఈస్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా డెఫినేషన్? ద ఎక్స్ప్రెషన్ in which a derived quantity is expressed in terms of fundamental quantities by using proper powers. అంటే ఒక డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీని ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్లో రాయడానికి వాటి సింబల్స్ తీసుకుంటున్నాం, వాటి ఇనీషియల్ లెటర్స్ తీసుకొని ప్రాపర్ పవర్స్ యూజ్ చేసి రాస్తున్నాం. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్నే డైమెన్షనల్ ఫార్ములా అంటున్నాం. ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఇన్ విచ్ ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ బై యూజింగ్ దేర్ ఇనీషియల్ లెటర్స్. ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీని ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ టర్మ్స్లో రాయడానికి మనం ఏదైతే ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేస్తామో వాటి ఇనీషియల్ లెటర్తోని దాన్నే డైమెన్షనల్ ఫార్ములా అంటాం. సో ఇది డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్స్కి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా కనుక్కుంటే ఫోర్స్ ఫార్ములా ఏంది? ఆల్రెడీ మనం ఏం తెలుసుకున్నాము? మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ అని తెలుసు మనకి. లోయర్ క్లాసెస్లో మనం స్టడీ చేసినాము. ఫోర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్. ఈ ఫోర్స్కి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా రాయాలంటే ఇప్పుడు మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే మాస్, లెంత్, టైమ్ ఆర్ కాల్డ్ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్. అదర్ ఫోర్ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ దేర్. ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ విచ్ ఈస్ మెజర్డ్ ఇన్ ఆంపియర్స్, temperature which is measured in kelvins, amount of substance which is measured in mole, luminous intensity which is measured in candela. Actually there are 7 fundamental quantities are there. As most of the physical quantities, ఎక్కువ 90% physical quantities ఈ MLTs మీద డిపెండ్ అవుతాయి కాబట్టి మనం డైమెన్షనల్ ఫార్ములా రాసినప్పుడు MLT అని రాస్తాం. ఈవెన్ దో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏరియా అని మనం రాసినప్పుడు ఏం రాసినాము? m power 0 L square t power 0. ఎందుకు m మీద డిపెండ్ కాకుండా మనం ఎందుకు రాయాల్సి వచ్చిందంటే జస్ట్ ఒక సైడ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్, ఇంకొక సైడ్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా రాసినప్పుడు m కింద m, L కింద L, T కింద T ఇలా మంచిగా ఒక పేజీని ఒక బ్యూటిఫై చేయడానికి మాత్రం ఇలా రాస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఒకదానికి L స్క్వేర్ ఉంటుంది, ఒకదానికి m స్క్వేర్ ఉంటుంది, ఇంకొక దానికి L స్క్వేర్ m ఇలా ఇష్టం ఉన్నట్టు ఉంటే మనకు అగ్లీ కనిపిస్తుంది. కాబట్టి టు బ్యూటిఫై ద పేజ్ ఇట్ ఈస్ యూస్ టు రైట్ MLTs. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎనీ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ కరెంట్ మీద డిపెండ్ కాలేదనుకోండి, టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ కాలేదు, సో ఇంటెన్సిటీ మీద, ల్యూమినస్ ఇంటెన్సిటీ మీద డిపెండ్ కాకపోతే ఆ సింబల్స్ తీసుకోకుండా సరే, కానీ అట్లీస్ట్ MLTs తీసుకొని అది డిపెండ్ కాకపోతే m power 0 రాయండి. సో అంటే ఒక డైమెన్షనల్ ఫార్ములా రాసినప్పుడు ఒక సైడ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్, ఇంకొక సైడ్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా రాసినప్పుడు మాత్రం ఇలా రాస్తే బాగుంటుందని చెప్పడానికి రాసిండ్రు. L స్క్వేర్ రాస్తే ఇట్ ఈస్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఏరియా, నో డౌట్. ఇలా రాయొచ్చు లేదా ఇలా రాయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ టు బ్యూటిఫై ద పేజ్. బట్ ఫైనల్ ఎప్పుడు డైమెన్షనల్ ఫార్ములా కనుక్కున్నా ఫైనల్ ఆన్సర్ రాసినప్పుడు ఇలా రాయండి, మిడిల్లో యూజ్ అయినప్పుడు మాత్రం ఇలా రాసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ ఫోర్స్ యొక్క డైమెన్షనల్ ఫార్ములా నేను రాయాలనుకుంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ మనకి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ లాగా యూజ్ చేసుకోవాలి దీన్ని. ఎలా అంటే మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 24ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజ్ చేయాలంటే దీన్ని ఏం చేస్తాము? ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఇంటూ కాంపోజిట్ నెంబర్స్ లాగా విడగొడతాం కదా. 2 12 2 ప్రైమ్ నెంబర్ కాబట్టి ఇది వేరే టేబుల్లో రాదు, వదిలేస్తాం. సో ప్రైమ్ నెంబర్ని అట్లాగే పెట్టేసి మళ్ళీ కాంపోజిట్ నెంబర్ వచ్చింది కదా, ఈ 2 6 రాసేయండి. మళ్ళీ 2 ప్రైమ్ నెంబర్, దీన్ని వదిలేయండి. కాంపోజిట్ నెంబర్ 2 3 అన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ వచ్చే వరకు మనం ఏం రాస్తున్నాం? 24 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 × 2 × 2 2 క్యూబ్ × 3 ఇలా రాస్తున్నాం. అలాగే ఇక్కడ ప్రైమ్ నెంబర్ సిమిలర్గా ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ తీసుకోండి. కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటే డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీ తీసుకోండి. ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీని యూ కెనాట్ రిజాల్వ్, అంటే యూ కెనాట్ split, but derived quantity can be split. Force is a derived quantity because it is depending on mass and some other fundamental quantities.
కానీ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ ద క్వాంటిటీ విచ్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ అదర్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అన్నాం కాబట్టి అది స్ప్లిట్ చేయలేము. అంటే ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ అంటే ఒక ప్రైమ్ నెంబర్ లాగా ఊహించుకోండి, డెరివేటివ్ క్వాంటిటీ అంటే కాంపోజిట్ నెంబర్ లాగా ఊహించుకొని సేమ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఎలా చేస్తామో సేమ్ అలాగే చేసుకుంటూ పోండి. ఫ్రీ పద్ధతి కాకుండా నేను ఈ నార్మల్ పద్ధతిలో చెప్తున్నాను. సో ఇయర్ మాస్ ఫోర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ అని మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, దీన్ని మాస్ ఇలాగే రాసుకొని ఎప్పుడైతే ఈ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ ఉందో దీన్ని ఇంకా స్ప్లిట్ చేయలేము అనుకున్నప్పుడు దీనికి క్యాపిటల్ లెటర్ రాసి వదిలేయండి, ఈజీగా ఉండడానికి. ఎలా అయినా రాసుకోవచ్చు, లాస్ట్ కూడా క్యాపిటల్ లెటర్ రాసుకోవచ్చు. కానీ యాక్సలరేషన్ అంటే ఏంటి? యాక్సలరేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ డివైడెడ్ బై టైం టేకెన్. So here m is fundamental already you know, but time is fundamental you write here. But change in velocity is nothing but velocity. There is no doubt, change in velocity is nothing but velocity only. Velocity can be written as displacement by time. See ఈ టైం ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఇలా రాసేసుకున్నాను, మళ్ళీ వెలాసిటీని ఏం చేశాను, డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం అని రాసిన. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము, m, ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లెంత్ ఓన్లీ. Displacement, distance, radius, diagonal are all lengths L. But this time and this time both are fundamental. If you bring to numerator it becomes minus 2. So just to see, this is displacement length only, sorry. L ml t power minus 2. The force is nothing but, the dimensional formula of force is what? ml t minus 2. This is the dimensional formula of force. That means if you know the formula of a physical quantity, you can write the dimensional formula of that. Here, what is the dimension? What is the meaning of dimension here? మనం ఫిజిక్స్లో డైమెన్షనల్ ఫార్ములా స్టడీ చేసినప్పుడు డైమెన్షన్ అంటే ఏంటంటే ఈ పవర్స్ని డైమెన్షన్స్ అంటాం. అంటే ద డైమెన్షన్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఫర్ ఫోర్స్ ఈజ్ -2. ద డైమెన్షన్ ఆఫ్ లెంత్ ఫర్ ఫోర్స్ ఈజ్ 1. డైమెన్షన్ ఆఫ్ మాస్ ఫర్ ఫోర్స్ ఈజ్ 1. That means force is depending on mass only one time, length and t power -2. So దీని పవర్స్ని డైమెన్షన్స్ అంటాము, ఈ మొత్తం ఎక్స్ప్రెషన్ని డైమెన్షనల్ ఫార్ములా.